Pastor Siamic, Spirit of Truth Church, thank you for letting me come and share some things that God has placed on my heart to give to you tonight. از برادر سیامک و همگی شما ممنونم که این فرصت رو بهم دادین که بتونم بیام و اون چیزی که تو قلبم بود رو باهاتون سهیم بشم. More greetings from Wallenstein Bible Chapel on behalf of all of the leadership at Wallenstein. We cherish our partnership with Spirit of Truth. دوباره میخوام درود و خوش آمدگویی خودم رو از طرف کلیسای والستین بهتون بگم. خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم. So thank you for having me, and I would like to speak to you about something God has laid on my heart since Ron died, and I miss my friend Ron. دوست دارم یه چیز رو که از موقعی که پستر ران از پیش ما رفتن رو باهاتون سهیم بشم. دوست عزیزی بودن برام. So this poor fellow has a problem. خب همینجوری که تو عکس می‌بینیم این دوستمون یه مشکلی داره. Do any of you have a problem today or this week? شما هستش که مشکلی داشته باشه. Or this month? Yes, everybody. Put your hands up. We all have problems. We have problems. We all share this. ما هممون تو زندگی با مشکلی مواجه میشیم. We live in a sin-fallen world, so we have problems. ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که در گناه غرق شده. پس طبیعیه که هممون مشکلی داشته باشیم. But I have good news for you this afternoon. ولی با وجود این یه خبر خوش براتون دارم این بعد از ظهر. At Christmas time, we often read this verse. معمولاً زمان کریسمس این آیه رو میخونیم. For to us a child is born. To us a son is given. و به خاطر ما فرزندی متولد شد و برای ما پسری داده شد. Who is us? حالا این ما که میگیم اینجا برای ما این ما کی هستش؟ It's each of you and it's me. تک تک شماها و من. Did you know that you were written into the Bible? میدونستین که توی کتاب مقدس ازتون ذکر شده؟ For to you and me a child is born. برای تک تک شما و من فرزندی به دنیا آمد. For to you and me a son is given. و برای تک تک شما و من پسری تقدیم شد. This is very, very good news. این خیلی خبر خوبیه. Who is this child? Who is this son? حالا این فرزند و این پسری که ذکر میکنیم کی هستش؟ Who was the prophet Isaiah speaking about in these verses? پس پیامبر اشعیا راجع به این پسر و این فرزند صحبت میکنه. He was speaking about Jesus Christ. درباره خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنه. And it's true that Jesus Christ came into this world to die on a cross to pay the penalty of sin so that we could have a chance to live with God forever, and that's great news. که خداوند به زمین اومد که بنای گناهان ما رو بده که ما بتونیم تا ابد در حضور خداوند زندگی بکنیم و این خبر خیلی خوبیه. But it's also true that Jesus came into this world. و این همچنین این درسته که خداوند عیسی مسیح به این زمین اومد so that he could understand you and me. که بتونه من و شما رو لمس بکنه، درک بکنه و بفهمه. You see, Jesus had pain. He had suffering. He had loss in his life too. می‌بینیم که خداوند عیسی مسیح هم رنج داره، دردا رو تجربه کرده، از دست دادن عزیزان رو تجربه کرده. In Hebrews 4:15 it says, this high priest of ours, Jesus, understands our weaknesses. در عبرانیان باب 4 آیه 15 میگه شبان اعظم عیسی مسیح ضعف‌های ما رو میفهمه.
For he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. از اونجایی که تمام آزمایش ها رو شد ولی همچنان هیچ گناهی مرتکب نشد. But he understands you and me. ولی خداوند تک تک ما رو میفهمه. On Saturday, October the 5th, I received a phone call from Wynn, letting me know that Ron Seabrook had died. شنبه 5 اکتبر تلفنی داشتم از طرف همسر پستر ران که خبر درگذشتشون رو بهم دادن. And I felt like my heart was going to be ripped out of my chest from pain. اون لحظه اون غم زیادی که برای من داشت فکر کردم مثلا قلبم ممکنه از قفسه سینم کنده بشه و بیاد بیرون. My wife and I were visiting our children and our grandchildren up north. دقیقاً همون روز با همسرم داشتیم بچه هامون رو که توی قسمت شمال کانادا هستن رو ملاقات می‌کردیم. So what I want to share with you is what Jesus taught me on the 3-hour drive coming from the north, coming back to Wallenstein. حالا خبری که میخوام باهاتون در میون بذارم اون حسی هستش، اون صحبتی هستش که خداوند با من کرد توی موقعی که داشتم رانندگی میکردم برگردم از پیش بچه هام تا موقعی که دوباره برسم به کلیسای والستین. Only Jesus would love me so much to let his spirit teach me from John chapter 11 lessons I needed to know on that most difficult day. فقط خداونده که با اون عشق عظیمش میتونست از طریق کتاب یوحنا با من صحبت بکنه وقتی که داشتم رانندگی میکردم برگردم به سمت کلیسامون. On that day, I learned that Jesus understands living with conflicting priorities. اون روز بود که متوجه شدم خداوند عیسی مسیح میتونه درک بکنه ماهایی که روی این زمین داریم زندگی میکنیم شاید خیلی اولویت‌هایی داشته باشیم که با هم دیگه قراقاتی شده باشن. Jesus understands our brokenness. اون موقع فهمیدم که خداوند میتونه همه موقع‌هایی که ما قلبمون میشکنه و فشرده میشه رو درک بکنه. Jesus even understands our anger. حتی فهمیدم که خداوند میتونه خشم ما رو درک بکنه. And Jesus understands what we really need. و همچنین خداوند میتونه بفهمه ما واقعاً چی نیاز داریم. So in our first passage in John chapter 11, در قسمت اول یوحنا باب 11 and as I drove on those 3 hours, and I was thinking about, does Jesus understand all the conflicting things inside? وقتی که داشتم رانندگی میکردم برگردم با خودم داشتم فکر میکردم واقعا خداوند میتونه متوجه بشه همه اون پیچیدگی‌هایی که توی اولویت‌ها و توی ذهن من وجود داره. Jesus and the disciples were teaching. His father had asked him to minister to the people in this area. از یه سمت می‌بینیم که خداوند و شاگردانش از طرف خداوند مأمور شده بودن که یک سری تدریس داشته باشن توی یه قسمت مشخص. Mary and Martha sent word to Jesus saying that Lazarus was sick and asking Jesus to come. از اون طرف مریم و مارتا به خداوند عیسی مسیح میگن که ایلازر مریض هستش و ازش میخوان که بیاد نزدشون. Their message said, Lord, the one you love is sick. و توی آیه اینطور میگه اون کسی که دوستش داری مریض هست. But did Jesus come right away? ولی حالا فکر می‌کنی خداوند بلافاصله پیششون رفت؟ No. نه. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. وقتی خداوند شنید ایلازر مریض هستش توی همون شهری که بودن 2 روز هم اضافی تر باقی موند. So Jesus was caught between conflicting priorities. Do the will of the Father or relieve the suffering of the ones he loved. و اینجا بود که خداوند هم اون
قاطی پاتی شدن اولویت ها رو تجربه میکنه که اینکه مأموریت خدا رو انجام بده یا اینکه بره و به داد اون کسی برسه که داره رنج میبره و دوست و عزیزش هستش. So as I drove on those 3 hours, پس همون جوری که داشتم اون 3 ساعت رو به سمت خونه رانندگی میکردم، I was feeling my pain. I had hard questions. I was asking Jesus, do you understand? خیلی احساسات پیچیده‌ای درونم بود و همینجور با خودم سوال میکردم که خداوندا آیا تو واقعا همه این احساسات رو منو درک میکنی؟ All I wanted to do was to run and hide and deal with my pain. تنها کاری که میخواستم بکنم این بود که برم یه گوشه قایم بشم و یه جوری خودم با این دردی که دارم بسازم. But my mind went to Win and Ron and Win's family. ولی به جای اون نزد خانواده پستر ران رفتم. To the leadership of Wallenstein Bible Chapel. به کلیسا رفتم، کلیسای والستین. To the church family at Wallenstein. و اعضای کلیسای والستین. To other ministry partners that Ron loved, like Spirit of Truth. و بقیه اعضای خانواده روحانی که پستر ران عاشقشون بود مثل کلیسای روح راستی. So I asked Jesus, do you understand that I'm in a hard place? I just want to hide. You want me to help. و با خودم داشتم این سوال همش میپرسیدم که خدا من میبینی خیلی جای سختی گیر افتادم، احساساتمو درک میکنی، میخوام برم فقط یه جای قایم بشم. And Jesus through his spirit told me. و خدا من از طریق روح القدس با من صحبت کرد. I lost my friend. با من صحبت کرد منی که دوستی رو از دست داده بودم. Just while I was doing my father's business. مثل همون موقعی که بیزینس پدرم رو از دست دادم. Before returning to them. قبل از اینکه نزدشون برم. Jesus understood my pain. و اینکه خدا من تمام اون درد من رو میتونست لمس بکنه. Jesus understood my conflicting priorities. خداوند میتونست بفهمه که من اولویت‌های مختلفی رو دارم باهاش دست و پنجه نرم میکنم. And some healing started when I understood this in my heart. و اون موقع بود که یه ذره احساس شفا و آرامشی رو توی قلبم احساس کردم. In the next section, we learned about Martha's broken heart. توی قسمت بعدی ما میتونیم ببینیم که مارتا چقدر دل شکسته بوده. Jesus and the disciples had arrived back in the area where Mary, Martha, and now Lazarus was buried for 4 days. و الان عیسی مسیح به شهری برمیگرده که مریم و مارتا و ایلازر اونجا بودن و در این زمان ایلازر 4 روز بوده که دفن شده بوده. Mary and Martha were grieving. Mary and Martha were grieving. مریم و مارتا سخت داشتن سوگواری میکردن. Interestingly, Mary did not come to greet Jesus, just Martha. مارتا میره به ملاقات عیسی مسیح در جایی که خدا من حضور داشته، ولی مریم همون توی خونش باقی میمونه. I think Martha had a broken heart. فکر میکنم که مارتا حسابی قلب شکسته بوده. And she asked Jesus a hard question. و مارتا از خدا من یک سوال خیلی سختی رو میپرسه. Lord, if you had been here, my brother would not have died. که ای خدا من اگر اینجا بودی برادر من نمرده بود. And she was feeling much brokenness. و مارتا دقیقاً میتونست اون شکستگی قلبش رو حس بکنه. Jesus does not tell her to not be broken. میبینی که خدا من عیسی مسیح بهش نمیگه که شکسته دل نباش. He accepts her words and he accepts her in her brokenness. خداوند اون رو همونطوری که هست قبول میکنه و شکستگی قلبش رو هم قبول میکنه. Martha surprisingly offers
a word of faith, even in her brokenness. و میبینیم خیلی به صورت تعجب آوری مارتا با اینکه قلبش شکسته بوده اونجا هم نشون میده که همچنان ایمان داره. She said to Jesus, به خداوند میگه but I know that even now God will give you whatever you ask. میدونم حتی الانم اگه خداوند عیسی مسیح از خدا چیزی رو بخواد بهش داده میشه. Jesus honors this piece of faith. و خداوند به همون یه ذره ایمانی که تو این لحظه مارتا بهش اشاره میکنه بها میده. And he gives her a promise. و خداوند بهش یه قولی رو میده. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. خداوند بهش میگه من قیامت و حیات هستم. The one who believes in me even will live even though they die. کسی که منو باور داشته باشه حتی اگه مرده باشه زنده میشه. And whoever lives by believing in me will never die. و اونی که زنده باشه و به من ایمان داشته باشه هرگز نخواهد مرد. Do you believe this? اینو باور دارید؟ What a promise. چه قول عظیمی. I am the resurrection and the life. من قیام و حیات هستم. The promise was Jesus himself. I am. و این قول در واقع خود خداوند عیسی مسیح بود. من هستم. This promise from Jesus defeats the brokenness that she felt. این قول عظیم خداوند در واقع همه اون دلشکستگی های مارتا رو جبران کرد. So as I drove on those 3 hours, و همینجور که من دارم رانندگی میکنم اون 3 ساعتی رو که به خونه برگردیم I could relate to Martha's brokenness. حسابی میتونستم حال مارتا رو توی اون روزا درک بکنم. My suffering and my loss was almost more than I could handle. اون رنجی که میکشیدم و اون عزیزی که از دست داده بودم بیشتر از اون چیزی بود که تحملش در حد توانم باشه. But when Jesus shared the promise of himself, ولی وقتی که خدا من این قول عظیم رو آشکار میکنه Martha had hope, مارتا میبینیم که امید داشته and that promise brought me hope too. و همون آیه برای من هم امید آورد. And although I still have brokenness, درسته که همچنان قلبم شکسته بود the promise is more important. ولی میتونستم بگم اون قول عظیمتر از شکستگی قلبم بود. In the next passage, we want to read about Mary. حالا توی قسمت بعدی راجع مریم میخونیم. I mentioned earlier that Mary did not come right away to greet Jesus when he came. قبلا گفتیم که مریم نیامد که خداوند رو ملاقات بکنه، در منزلش باقی موند. Mary stayed where she was. همونجا در منزلش موند. Then she got up quickly and went to Jesus. I think like this. ولی بعدش سریع پا شد و رفت پیش خداوند. فکر میکنم این مدلی راه رفتش و رفت پیشش. She had something she wanted to say to him. یه چیزی داشتش که میخواست سریعتر به خداوند بگه. I wonder if she was angry. حالا من دارم فکر میکنم احتمالاً حسابی عصبانی بوده. In verse 37, I think we have a clue. تو آیه 37 کتاب یوحنا میتونیم یه جورایی اینو حدس بزنیم. It says, but some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man have helped this man from dying? بعضی از اون یهودیانی که اونجا بودن داشتن میگفتن این عیسی مسیح که کور رو شفا داد، کور رو بینا کرد، حالا نمیتونست این مرد رو از مردن نجات بده؟ These people knew that Jesus could heal the sick. They'd seen it with their own eyes. برای اینکه همه‌شون میدونستن خداوند میتونه، خودشون با چشمای خودشون دیده بودن. So why didn't he help his friend? پس برای چی به دوستش کمک نکرد؟ The one he said he loved. تنها اون دوستی که گفته بود عاشقش هستم. So Mary comes to Jesus. پس مریم پیش خداوند میره. She asked the same question as Martha.
همون سوالی رو که مارتا پرسیده بود مریم هم میپرسه. But if we had been there that day, ولی اگه ما اون روز اونجا می بودیم I don't think we would have heard it the same way. ممکن بود این دو تا سوال رو دو جور مختلف متوجه بشیم. I think she was angry. فکر کنم مریم حسابی عصبانی بود. Lord, if you had been here, my brother would not have died. خداوندا اگه اینجا بودی برادر من نمرده بود. And then she starts to weep. و بعد از اون شروع میکنه به زاری. Jesus was moved deeply in spirit and deeply troubled in his heart. خداوند عیسی مسیح در روح خودش مضطرب شد و نگران شد. Another way to translate that phrase یه مدل دیگه هم میشه این رو ترجمه کرد. is that Jesus also was angry deep in his heart. میتونیم بگیم خداوند هم در روح خودش خشمگین شد. You might say, why was Jesus angry? ممکنه با خودتون فکر کنین خداوند خشمگین شد. Two things need to be present for anger to come. دو تا چیز لازمه این هستش که خشم ما رجوع بیاره. You need to love someone or something. اول لازمش این هستش که عاشق یه نفر یا یک چیزی باشین. And an injustice has happened to the thing that you love or the person you love. و دومی لازمش این هستش که یک بی‌عدالتی شده باشه نسبت به اون چیز یا کسی که عاشقش هستین. So you might say, why was Jesus angry? ممکنه با خودتون بپرسین چرا عیسی مسیح عصبانی بود؟ I think Jesus loved Lazarus. فکر میکنم به خاطر این بود که خداوند عاشق لازر بود. I also think that Jesus knew that it was never his plan. It was never God's plan for there to be so much weeping, so much loss, so much suffering. و همچنین فکر نمی‌کنم که برنامه خداوند بود که تمام این شیون‌ها و زاری‌ها و گریه‌ها رو ببینه و اتفاق بیفتن. Jesus in his anger doesn't act like me. وقتی خداوند خشمگین میشه خب قاعدتاً مثل ما عمل نمی‌کنه. Jesus in his anger comes now with compassion. و خداوند در این موقع خشمش با عطوفت و مهربانی همراه میشه. He looks at Mary به مریم نگاه میکنه and she is weeping. و مریم داره شیون و ناله میکنه. And Jesus weeps with her. و خداوند همراه با اون گریه میکنه. So as I drove those 3 hours, و همینجور که دارم این 3 ساعت رو به سمت خونه برمیگردم I could relate to Mary's anger. میتونستم خشم مریم رو درک بکنم. Lord, why did you take Ron? خداوند Go ahead. چرا پس ران؟ Why not take me instead? چرا من به جای اون نرفتم؟ Ron was doing so many good things and impacting so many people for the kingdom. پستران داشتن خیلی خدمات بزرگی انجام میدادن که خب روی خیلی ها اثر میذاشت در ملکوت خداوند. It's just not right that you would take him now. داشتم با خودم فکر میکنم اصلا چیز درستی نبودش که الان بخوای اون رو از میون ما ببری. And these were the hard questions I was asking Jesus on my drive. و اینا خیلی سوالای پیچیده‌ای بودن که همه رو داشتم توی اون مسیر برگشتم از خداوند میپرسیدم. In the same way that Jesus' tears melts Mary's anger, و اون مدلی که خداوند با مریم همراه میشه و گریه میکنه قلب مریم رو لمس میکنه. Jesus wept with me in the car. و میتونم بگم که خداوند همراه با من توی اون مسیر برگشتم تو ماشین با من همراه شده گریست. And he told me he understands. که به من بگه که حس من رو درک میکنه. In my heart, در قلبم I knew that Jesus understood me. میتونستم بگم که خداوند حال من رو درک میکنه. I learned so much about Jesus in the car that day. خیلی چیزهای مختلفی رو در مورد خداوند عیسی مسیح توی ماشین یاد گرفتم. The final section of John 11. قسمت آخر یوحنا باب 11.
we see that Jesus and God had a bigger plan. میتونیم ببینیم که خداوند عیسی مسیح و خدای پدر برنامه بزرگتری دارند. Nobody there that day expected what was about to happen. هیچ کسی اون روز اون چیزی رو که اتفاق افتاد انتظار بروزش رو نداشت. And just when we think we know what God will do, He is bigger. حتی اون لحظه‌ای که فکر می‌کنیم می‌دونیم خداوند چی کار می‌خواد انجام بده، خداوند یک کار بزرگتر برامون انجام میده. His plans are better. برنامه‌هاش همیشه بهترن. And He cried out, Lazarus, come out! و خداوند با شیوه و فرمان به ایلازر میگه ایلازر بیرون بیا. And Lazarus came out of the grave. و ایلازر از گور بیرون میاد. What a miracle! چه معجزه‌ای! I am the resurrection and the life. من قیامت و حیات هستم. Not only spoke that truth, نه فقط این واقعیتیه که بیان میشه، He demonstrated that truth. اینو واقعا شفاف سازی میکنه. He is the king over death. شفاف سازی میکنه که خداوندی هستش که بر مرگ غلبه کرد. Death has been defeated and Jesus is in charge. بر مرگ غلبه شده و خداوند به وجود آورنده این هست. Two things I want you to know. دو تا چیز هست که میخوام بدونی. Jesus calls out Lazarus by name. اولیش این هستش که خداوند ایلازر رو با اسم صدا میکنه. Two, death obeys Jesus. و دومیش این که مرگ از خداوند اطاعت میکنه. So on my 3-hour drive, تو اون 3 ساعت رانندگیم به خونه I thought I needed relief from my pain and my suffering. فکر کردم که یه تسلی برای این همه غم و درد نیاز دارم. But I now know that Jesus had a better plan. ولی میدونم که خداوند برنامه‌های بهتری برای من داره. I still don't know what it means. ممکنه ندونم اون برنامه‌ها چی هستن. But John chapter 11 tells me what's ahead. ولی به جاش یوحنا باب 11 به من میگه دنبال چی باشم. I still miss my friend Ron. همچنان دلم برای دوستم ران تنگ میشه. I miss our talks. برای مکالماتمون. I miss his wisdom. برای خردش. I still have pain. هنوز درد دارم. But I can say to you today that I am finding healing because Jesus understands. ولی میتونم بگم برای دردهام دارم درمانی پیدا میکنم به خاطر اینکه خداوند حسم رو درک میکنه. Although I knew Jesus for many years, با اینکه عیسی مسیح رو برای سالها میشناختم، on that 3-hour drive, I learned more about him. توی اون 3 ساعتی که به سمت خونه می اومدم باز هم بیشتر و بهتر خداوند عیسی مسیح رو شناختم. What I needed wasn't just to soothe my pain and my suffering. اون چیزی که نیاز داشتم فقط این نبود که تسلی برای غم و دردم پیدا بکنم. The bigger plan was I needed to know that Jesus understands. برنامه بزرگتر برای من این بود که قشنگ حس بکنم که خداوند همه غم‌ها و رنج‌های ما رو میفهمه. All of us put our hands up and said that we have trouble. هممون اول جلسه دستمون رو بلند کردیم وقتی ازتون پرسیدیم که آیا مشکلی داری؟ In your trouble, you can find out that Jesus understands. یادمون باشه که توی همه این مشکلات خداوند ما رو درک میکنه. Jesus understands about living with conflicting priorities. خداوند میتونه درک بکنه که ما توی زندگی ممکنه اولویت‌های مختلفی داشته باشیم. Jesus understands your brokenness. خداوند میتونه بفهمه موقعی که دلمون شکسته میشه. Jesus understands your anger. میتونه بفهمه موقعی که خشمگین هستیم. But Jesus also understands what we really need. و خداوند همچنین متوجه هستش که اون چیزی که ما واقعا نیاز داریم چی هست. For to you and me,
a child is born. برای تمام شما و ما فرزندی به دنیا آمد. To you, each of you, and me, a son is given. برای تک تک شما و من پسری بخشیده شد. Have you received this son? آیا این پسر رو دریافت کردین؟ Jesus has been given to you. خداوند عیسی مسیح برای شما داده شده. A gift isn't a gift until it's been received. یه هدیه نمیشه تا موقعی که دریافت بشه. Will you receive Jesus? آیا مایل today? هستین که عیسی مسیح رو دریافت بکنین؟ Thank you for letting me come and share with you my story and what God is doing. که این فرصت رو بهم دادین که بهتون اون چیزی که در قلبم بود رو سهیم بشم